Good morning, my dear students. So, dear students, in the chapter soil, in the previous class, so we studied that introduction about soil and what do you mean by soil and what are the importance of soils. Yes. So today we shall move on to the next one, that is types of soils. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ವಿಧಗಳು. It is a class second. In this one we are going to study what are the types of soil, how they are classified, and absorption of water in the soil, and that means which type of soil that absorbs more percentage of water and which type of soil are suitable for the growing of different types of plants. Okay, so we shall move on to one by one. So first one, so we are going to study types of soils. So how they classified and why they are classified, we are going to study. So dear students, basis of soil classification, that means they are classified on the size of the particle of the soil. ಅಂದರೆ ಅದರ ಸೈಜ್ ಅಂದರೆ ಅಳತೆಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಎಸ್. ಸೊ ಸಿಯರ್, ಸೊ ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸೈಜಸ್ ನೋಡಿ, ದೇ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ particles of different sizes. So this is the generally figure. See here particles are, in these also particles are closely bounded alva, but there is a size of the particle is different. Here is size of the particle is very big as compared to these two, and also the gap between the soil particle is much more as compared to these two, and as compared to this one, the here size of the particle is very small, somewhat small. Nodi, is this particle have size of the particle is bigger size, and this is size of here size of the particle is very small as compared to the previous one. And third one, here also gap between the soils ನೋಡಿ, ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೈಜಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಏನಿದೆ ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒನ್, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಅಮೌಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದೀಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಸೊ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಬೌಂಡೆಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದೀಸ್ ಟು. ಈ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮಧ್ಯೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಏನಿದೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೈಜ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೈಜಸ್, ಸಾಯಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇನ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇನ್ ಟು 3 ಟೈಪ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಹ್ಯೂಮಸ್, ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಕೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಜನರಲಿ ಫ್ಲೋಟ್ ಆನ್ ದ ವಾಟರ್, ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಅವು ತೇಲ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಸೊ ಇನ್ ಜನರಲಿ ವಿ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇನ್ ಟು 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಸೈಜಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ different sizes, that is bigger size particles and smaller size as compared to these two, and very small in size. So see here, so in this one the gap between the soil particle is very much more as compared to this one, and here is very small as compared to this, and here also gap between like this ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ, it contain less amount of gap between the soil particles. So types of soils are there, different sizes: sandy soil, clay soil, and loamy soil. So sandy soil means here size of the particle is very big and the gap between particle of the sizes is very big as compared to sandy soil. Clay soil size is very small particle sizes and gap is very less, and compared to these two, loamy soil have very less amount of gap and size is very small. See here, so in this one greater proportion of big particle, sandy soil ನೋಡಿ, big particle ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ, the size of the particle is very big
ಅಲ್ವಾ. ಎಸ್, ಕ್ಲೇ ಸಾಯಿಲ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫೈನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಲೇ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋಮಿ ಸಾಯಿಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬಿಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಬಿಗ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಇನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಮರಳು ಅಂತ ಕರಿತೀರ ನೀವು ಇನ್ ಜನರಲ್ ಅಲ್ವಾ, ಮನೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ ದಟ್ ಒನ್, ಸೊ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಸಾಯಿಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಕ್ಲೇ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಕೆಸರು ಮಣ್ಣು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಬೌಂಡೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಚ್ ಮೋರ್, ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋಮಿ ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ಸ್. ಸ್ಯಾಂಡಿ ಸಾಯಿಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಸಾಯಿಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬಿಗ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. Clay soil means in that soil greater proportion of fine particles. This is clay soil, this is sandy soil. And loamy soil means equal proportion of big and fine particles, ಅಂದರೆ ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಮತ್ತು ಫೈನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಸಾಯಿಲ್. ಸೊ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಸಾಯಿಲ್ ಗೊತ್ತಲ್ವ, ಮರಳು. ಎಸ್, ಸೊ ವೆಲ್ ಏರಿಟೆಡ್, ಡು ನಾಟ್ ರಿಟೈನ್ ವಾಟರ್, ಲೈಟ್, ಅಂದರೆ ಸೊ ಅದು ಸಮ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಹರಡಿರುತ್ತೆ. ಡು ನಾಟ್ ರಿಟೈನ್ ವಾಟರ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಸಾಯಿಲ್ ಕಾಂಟ್ ರಿಟೈನ್ ವಾಟರ್, ಅಂದರೆ ನೀರನ್ನು ಅದು ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಈಸ್, ಮನೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ, ಮನೆ ಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮರಳು ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಮರಳು ನೋಡಿದಿರಲ್ವ ಇಂಜನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಒನ್, if you pour small amount of water, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್, ಸೊ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ಲೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀರನ್ನು ಅದು ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹರಿದು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಸಾಯಿಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೈಟ್. ಸೊ ಮರಳನ್ನು ನೀವು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಭಾರ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಆಗಿರೋದು. ಏರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಈಸ್, ಸೊ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೋಸ್ ಟು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಏರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಮೋರ್, ಅಂದರೆ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಗ್ಯಾಪ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಮರಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಲ್ವ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೇ ಸಾಯಿಲ್. ಸೊ ಲಿಟ್ಲ್ ಏರ್, ಅಂದರೆ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲಿಟ್ಲ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೋಲ್ಡ್ ಮೋರ್ ವಾಟರ್, ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೇ ಕಾಂಟ್ ಆರ್ ಈಸಿಲಿ, ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಫ್ಲೋ ಈಸಿಲಿ, ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆವಿ, ತುಂಬ ಭಾರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಕೆಸರು ಮಣ್ಣು ಅಥವಾ ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣು ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಭಾರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕಿದರೆ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ನ ಹಂಗೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಜ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹೆವಿ, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಭಾರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಪಾಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಕುಂಬಾರರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಮಡಿಕೆ ಕುಡಿಕೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದೇ ಯೂಸ್ ಕ್ಲೇ ಸಾಯಿಲ್. ಈ ಜರಡಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಅವರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಲೇ ಸಾಯಿಲ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಕಾಲಿಟ್ಟರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಸೊ ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆಲ್ವೇಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಮೋರ್ ವಾಟರ್, ಜಾಸ್ತಿ ನೀರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತೇವಾಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಬಿಟ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೆವಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ದೇ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪಾಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಲೋಮಿ ಸಾಯಿಲ್. Properties of loamy water or loamy soil, properties of loamy soil. This is hold right amount of water and perfect soil for growth of plants. Hold right amount of water means how much water is required for that, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ವಾಟರ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಈಸಿಲಿ ಟು ದ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್, ಭೂಮಿ ಆಳಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಕಿದ ನೀರನ್ನು ಅದು ಬಿಟ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸಾಯಿಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್.
ಅಂದರೆ ಸಸ್ಯಗಳು ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಣ್ಣು ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಕ್ಲೇ ಸಾಯಿಲ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ದ ಆರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಮರಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳಿತಾವೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ ಜನರಲಿ ಲೋಮಿ ಸಾಯಿಲ್. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಗಿಡ ಏನಾರು ಮರ ಅಥವಾ ಏನಾರು ಬೆಳೆದಿರುತ್ತಲ್ವ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಆ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ, ದಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಟು, ಆ ಎರಡರ ಮಿಶ್ರಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲೋಮಿ ಸಾಯಿಲ್. ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಲೋಮಿ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ದ ಲೋಮಿ ಸಾಯಿಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ರೈಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಲೋಮಿ ಸಾಯಿಲ್ ಈಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸಾಯಿಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೇ ಸಾಯಿಲ್, ಈ ಎರಡರ ಮಿಶ್ರಿತ. ಸ್ಯಾಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ಬಿಗ್, ಕ್ಲೇ ಸಾಯಿಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್. ದ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲೋಮಿ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಹ್ಯೂಮಸ್. ಸೊ ಹ್ಯೂಮಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಕೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. To see this one, take a glass and take small amount of or some amount of that loamy soil. Loamy soil nothing but, so ನೋಡಿ, plant where the grow. In that one, that plant roots where under the earth. ಎಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೆದಿರುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿರುತ್ತೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲೋಮಿ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯು ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸಾಯಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ add that amount of soil into the glass. That glass must be white glass. Then you see that separation of that sand soil and clay soil along with humus. ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಲೋಟವನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಈ ಲೋಮಿ ಸಾಯಿಲ್, ಈ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಆ ಗ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಹಾಕಿ, ಇನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಮೂರು ಟೈಪ್ ಸಾಯಿಲ್ ಏನಾಗ್ತವೆ, ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮರಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಬಿಗ್ಗರ್ ಸೈಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಲು, ಆನ್ ದಟ್ ಎಬೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಎಬೋ ದಟ್ ಒನ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹ್ಯೂಮಸ್ ತೇಲ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಡೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಕೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನೀರು ಮೇಲೆ ತೇಲ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹ್ಯೂಮಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್. ಏನೇನು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್: ಪರ್ಕೋಲೇಷನ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಇನ್ ಸಾಯಿಲ್, ವಾಟರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಬೈ ಸಾಯಿಲ್. ಪರ್ಕೋಲೇಷನ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ವಾಟರ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಪರ್ ಮಿನಿಟಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ml ಆಫ್ ವಾಟರ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಇನ್ ಸಾಯಿಲ್, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತೇವಾಂಶ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ವಾಟರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಬೈ ಸಾಯಿಲ್, ಸಾಯಿಲ್ ವಾಟರ್ನ ಹೇಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್. ನೋಡಿ, percolation rate of water means amount of water percolated per unit time. ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಏಕಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ನೀರು ಏನಾಗಿದೆ ಒಳಗಡೆ ಹರಿದು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಅದನ್ನು ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪರ್ಕೋಲೇಷನ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಪರ್ಕೋಲೇಟೆಡ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಟೈಮ್. ಯೂನಿಟ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಏಕಮಾನ ಕಾಲ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪರ್ಕೋಲೇಷನ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ಇನ್ ಮಿಲಿಲೀಟರ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್. ಮಿಲಿಲೀಟರ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೀಟರ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಯೂನಿಟ್ ಮಿಲಿಲೀಟರ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಲೀಟರ್ಗಿನ SI ಯೂನಿಟ್ ತೊಗೊಂಬಿಟ್ರೆ ಮಿಲಿಲೀಟರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ಗೆ SI ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ಮಿನಿಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಮೆಜರ್ಡ್ ಇನ್ ಮಿಲಿಲೀಟರ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್. ಸೊ ದೇ ಗಿವನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ನೋಡಿ. How to calculate that percolation rate of water means percolation rate of water is equal to amount of water divided by percolation rate. That means if we added 100 ml of water to the plant, that in the pot or in general where you take how much amount of water we are added, divided by how much time that takes to absorb complete amount of ವಾಟರ್ ಬೈ ದ ಸಾಯಿಲ್. ಆ ಮಣ್ಣು ಎಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನಾವು ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಮಚ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ವಿ ಆರ್ ಆ್ಯಡೆಡ್, ನಾವು ಎಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ನೋಟ್ ದೋಸ್ ಟು, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಫ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್
divided by percolation time, we get how much amount of water, thus water that absorbed by the soil per minute easily we get. For example, if we added 100 ml of water to the soil, that soil take 10 minutes to observe, ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ 10 ನಿಮಿಷ ತಗೊಳ್ತಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ. Then we can divide those two, that is 100 ml by 10 minute, we get this 0 cancel, remaining will be 10 milliliter per minute. ಹೀಗೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. They give in your exam, they will give 2 marks for this problem, like this problem. Same thing they will give amount of water and also percolation time. So they give in, if they give in liter, we should convert into milliliter. If they give in times in seconds, you should convert into minutes. Okay, or if they give in hours, you should convert into minutes, and then divide those two, you get the percolation rate of water. And next, it's very important, percolation rate in different types of soil. So generally, dear students, by observing this picture, you will understood size of the particle is more means, so that percolation will be very fast. If the size of the particle is very small, the percolation is as compared to previous one, that's very less. If the soil is clay soil, then the percolation rate is very ಲೆಸ್. ಅಂದರೆ ನೀರನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋದು, ಒಳಗಡೆ ಬಿಟ್ಕೊಡೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 3 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ದೇ ಟೇಕನ್ ಬೋತ್ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್, ಸ್ಯಾಂಡಿ ಸಾಯಿಲ್, ಲೋಮಿ ಸಾಯಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೇ ಸಾಯಿಲ್. ಸ್ಯಾಂಡಿ ಸಾಯಿಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಮರಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಫ್ ಯು ಆ್ಯಡ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಟು ದ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಸಾಯಿಲ್, ದ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಫ್ಲೋ ಇನ್ ದಟ್ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ನೀರನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮರಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀರೆಲ್ಲ ಬೇಗ ಒಳಗಡೆ ಹೀರ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಧೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಸಾಯಿಲ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ರಿಟೈನ್ ದ ವಾಟರ್ ಅಲ್ವಾ. ಮರಳ ಮೇಲೆ ನೀರು ಹಾಕಿರೋದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಧೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬೇಗ. ಅಂದರೆ ಇನ್ ದಟ್ ಟರ್ನ್ ಪರ್ಕೊಲೇಷನ್ ರೇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮೋರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲೋಮಿ ಸಾಯಿಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೀವು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿರ್ತೀರಲ್ವ, ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಮಣ್ಣಿರುತ್ತಲ್ವ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲೋಮಿ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೇ ಸಾಯಿಲ್. ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಟು ರಿಟೈನ್ ದ ವಾಟರ್, ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ವಾಟರ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ವೇನ್ರಿ. ಎಸ್, ಏನಕ್ಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇನ್ ಸೈಜ್. ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೇ ಸಾಯಿಲ್, ಎರಡರದ್ದು ಮಿಶ್ರಣ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ that will take some amount of time to observe the water. But in clay soil, ಈ clay soil ಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಈ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ that does not leave water, because the space between the size of the particle is very less ಇರೋದ್ರಿಂದ that does not allow easily to flow, observe the water, or that does not allow the water pass through them easily ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗ್ರೋ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಲೋಮಿ ಸಾಯಿಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೇ ಸಾಯಿಲ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಗಿಡಗಳು ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪರ್ಕೊಲೇಷನ್ ರೇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಸಾಯಿಲ್ ಪರ್ಕೊಲೇಷನ್ ರೇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮೋರ್. ಇನ್ ಲೋಮಿ ಸಾಯಿಲ್ percolation rate is not very less as compared to sandy soil. But in clay soil, the percolation rate is very less as compared to sandy soil and loamy soil. It is a very important concept. And today's homework is define sandy soil, loamy soil and clay soil. So I think here one image will be there. You should write the definition of these three: sandy soil, clay soil and loamy soil, and you should try to draw the figure for these three.
Okay, this will be clearly picture will be available in the textbook in the chapter soil. You should try to draw that picture also. Today's homework is you should write this one: types of soil, sandy soil, clay soil and loamy soil, and write the definition for this one, and clay soil and also loamy soil. It is the homework. This page is today's homework for you. Okay, yes, and also don't forget this: percolation rate in sandy soil is more as compared to loamy soil and clay soil, and percolation rate of loamy soil is less as compared to sandy soil, and percolation in clay soil is very less as compared to loamy soil and sandy soil. Okay, thank you students.